Thank you everybody. How are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. Today I am going to discuss English second paper for class 6. Today's our topic is tense. Dear students, please open your paper and take your pen. Dear students, please listen carefully. Tense. What is tense? The tense of a verb shows the time of an action or event. The tense of a verb shows the time of an action or event. Yes, students. যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি ক্রিয়ার কাল সংঘটিত হওয়ার সময়কেই টেন্স বলে। ক্রিয়ার কাল সংঘটিত হওয়ার সময়কে টেন্স বলে। We know that there are three kinds of tense: present, past and future. Present tense, past tense and future tense. Present tense means বর্তমান কাল, past tense means অতীত কাল, future tense means ভবিষ্যৎ কাল. Dear students, now we are going to discuss present tense. Present tense means বর্তমান কাল. A verb that refers to present time is called present tense. A verb that refers to present time is called present tense. যদি বাংলায় বলি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি বর্তমানে যে কাজ সংঘটিত হয় বা হচ্ছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট টেন্স বলা হয়। পাস্ট টেন্স কাকে বলে? A verb that refers to past time is called past tense. Future tense, a verb that refers to past future time is called future tense. Dear students, please look at the whiteboard. Present, past, future. We know that every tenses has some classifications. Such as present tense, we know that there are four kinds of present tense: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. In the same way, past tense, there are four kinds of past tense: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future, there are four kinds of future tense: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Dear students, now I am going to discuss classification of present tense. Dear students, now I am going to discuss elaborately about the classification of present indefinite tense. Dear students, present indefinite tense. Present indefinite tense. What is present indefinite tense? তাহলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কাকে বলে। বর্তমানে যে কাজ হয় বা হয়ে থাকে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। বর্তমানে যে কাজ হয় বা হয়ে থাকে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। স্ট্রাকচার, গঠন প্রণালী। স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী। Dear students, please look at the whiteboard. Subject plus verb a present form. Present form plus object. Subject plus verb present form plus object, অথবা subject plus verb present form plus is বা es plus object. Such as example, I read a book. He writes well.
he reads dear students, I read a book, he writes well. Here I read a book, I first person, then read verb এর প্রেজেন্ট ফর্ম অবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, এরকম যদি হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের শেষে এস বা ই এর যোগ করা হয়েছে, এরপর অবজেক্ট, তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ই এর যোগ করতে হয়। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ই এর যোগ করতে হয়। তাহলে আমাদের এখানে দুইটি বিষয় জানতে হবে, যে পারসন এবং নাম্বার। পারসন বিষয়টা কি সেটা জানতে হবে এবং নাম্বার বিষয়টা কি সেটাও আমাদের জানতে হবে। আমরা জানি যে পারসন হচ্ছে তিন প্রকার, নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার। We know that there are three kinds of person, such as first person, second person and third person. First person means I, আমি, second person হচ্ছে you, তুমি, third person হচ্ছে he, she, it, they, any name. Dear students, নাম্বার দুই প্রকার, সিঙ্গুলার নাম্বার এন্ড প্লুরাল নাম্বার। সিঙ্গুলার নাম্বার বলতে বোঝায় এক বচন এন্ড প্লুরাল নাম্বার বলতে বোঝায় বহু বচন, একের অধিক। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আমরা দেখতে পাবো যে যখনই পারসন থাকবে আই এন্ড ইউ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড, তখন কোনো ভার্বের শেষে এস বা ই এর যোগ করা যাবে না। যখন দেখব যে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আছে তাহলে আমরা সেখানে ভার্বের শেষে এস বা ই এর যোগ করব। যেমন he goes to school. Dear students, he হচ্ছে সাবজেক্ট, goes হচ্ছে ভার্ব, to school হচ্ছে অবজেক্ট। Dear students, he থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে এখানে ভার্বের শেষে ই এর যোগ করা হয়েছে, he goes to school, সে কারণে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ছাড়া কোনো টেন্সে ভার্বের শেষে এস বা ই এর যোগ হয় না। তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে এটা বুঝে যাব যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চেনার খুব সহজ উপায় হচ্ছে সেন্টেন্সের প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে, এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে, আর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের মূল ফর্মও থাকতে পারে অথবা এর সাথে মূল ফর্মের সাথে এস বা ই এর যোগ থাকতে পারে, বাকি অংশ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটি সেন্টেন্স দেখার পরে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আইডেন্টিফাই করব সেটা আমরা একটা সেন্টেন্স যদি দেখি তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো। তবে একটি সমস্যা হচ্ছে যখন আমরা বাংলায় কোনো বাক্য দেখতে পাবো তখন আমরা কিভাবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করব যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কল্পনা করতে যাই তখন আমাদের কিছু বাংলা অক্ষর বা বর্ণ আমাদের সেটা মনে রাখতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন দেখব যে বাংলা ক্রিয়া শেষে রস্বই এ অন্ত্যেষ্টয় ও ইত্যাদি থাকে তখন আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বাংলা ক্রিয়া শেষে রস্বই এ অন্ত্যেষ্টয় ও, এই বর্ণগুলো যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তাহলে আমরা বাংলা যদি বাক্য লিখি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি, আমি স্কুলে যাই। Dear students, please look at the whiteboard. আমি স্কুলে যাই, এখানে ক্রিয়া হচ্ছে যাই, যাই মানে গো, এই রস্বই রয়েছে। খেয়াল করতে হবে আমি স্কুলে যাই, এই রস্বই হচ্ছে ক্রিয়ার শেষে থাকার কারণে আমরা এটা বুঝে যাব এটা আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ট্রান্সলেট করতে হবে। তাহলে আমি কিভাবে করব, যে আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাই। যেহেতু বাংলা ক্রিয়া শেষে রস্বই রয়েছে সেহেতু এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট, গো হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম,
আর টু স্কুল হচ্ছে অবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই গো টু স্কুল, আই হচ্ছে সাবজেক্ট, গো হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, টু স্কুল হচ্ছে অবজেক্ট। এভাবে আমরা করতে পারি। আমরা যদি আরেকটি এক্সাম্পল দেই, যেমন আমি বই পড়ি, আমি খেলা করি, এখানে রসই থাকবে, করি, পড়ি, এরকম যদি দেখি তাহলে ক্রিয়া শেষে যখনই আমরা এই বর্ণগুলো যে কোনো একটি দেখতে পাবো তখন আমরা ধরে নিব এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের যে গঠন রয়েছে, স্ট্রাকচার রয়েছে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, সেই অনুসারে আমরা এটাকে ট্রান্সলেট করব। ওকে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা আমাদের বুঝতে হবে এটা কি বা কাকে বলে। বর্তমানে যে কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝায় তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। আমরা বলেছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বর্তমানে যে কাজ হয় বা হয়ে থাকে তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলা হয়। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে বর্তমানে যে কাজ হচ্ছে বা চলছে, হচ্ছে বা চলছে বোঝায়, এরকম বোঝালে সেটাকে কি বলবো আমরা? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলবো। তাহলে what is the structure of present continuous tense? Dear students, structure. Structure subject plus to be verb am অথবা is অথবা are plus verb এর সাথে ing plus object. Dear students, structure হচ্ছে subject plus am is are plus ভার্বের সাথে ing plus object। তাহলে एग्जांपल হিসেবে আমরা যদি দেই, एग्जांपल হবে I am going to school, আমি স্কুলে যাচ্ছি। এখানে I হচ্ছে সাবজেক্ট, am হচ্ছে to be verb, to be verb, ভার্বের সাথে ing, ing verb, object। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু খেয়াল করো, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে I, বি ভার্ব হচ্ছে am, গোর সাথে ing যোগ করা হয়েছে, সে কারণে ing ফর্ম রয়েছে, টু স্কুল অবজেক্ট রয়েছে। তাহলে আমরা গঠনের সাথে মিল করলে দেখতে পাই সাবজেক্ট রয়েছে, am is are একটি রয়েছে, ভার্বের সাথে ing রয়েছে, অবজেক্ট রয়েছে। তাহলে আমরা এভাবেই আইডেন্টিফাই করে নিশ্চিত হতে পারি যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমরা ing দেখতে পাই আর সেখানে যদি কোনো টু বি ভার্ব দেখি, যেমন am, is, are, যে কোনো একটি যদি দেখি তাহলে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা খুব সহজেই চিনে যেতে পারি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কিভাবে চিনব। তাহলে আমরা খুব সহজেই চিনতে পারি সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, am, is, are এর যে কোনো একটি থাকবে, ভার্বের সাথে ing থাকবে। মূল শর্ত হচ্ছে কন্টিনিউয়াস হওয়ার জন্য অবশ্যই ভার্বের সাথে ing থাকা লাগবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে তো আমরা সহজেই একটি ইংলিশ সেন্টেন্সকে আমরা দেখি বলে দিতে পারবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কথা হলো যখন বাংলায় কোনো বাক্য থাকবে তখন আমরা কিভাবে এটাকে বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব যে নিশ্চিত হয়ে যে এটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Dear students, now we are going to discuss how we can identify it is a present continuous tense. Okay, dear students, তাহলে যখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কোনো বাংলা বাক্য থাকবে তখন আমরা খেয়াল করব যে সেন্টেন্সের মধ্যে বাংলা ক্রিয়া শেষে যদি এই শব্দ অক্ষরগুলো দেখতে পাই, সি, so সে, সি সে অর অবলিক আমরা এভাবে দেখতে পারি। সে, আমরা যদি কোনো বাংলা ক্রিয়া শেষে সি স সে অর সি স সে এরকম দেখতে পাই তখন আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যদি আমরা বাংলা একটি বাক্য লিখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমি
ভাত খাচ্ছি, আমি ভাত খাচ্ছি। এখানে খাচ্ছি হচ্ছে ইটিং, ইটিং হচ্ছে ইট হচ্ছে ক্রিয়া, আর এখানে যখনই দেখবো যে ক্রিয়া শেষে সি রয়েছে তখন বুঝবো এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন আই এম ইটিং রাইস, আই এম ইটিং রাইস, আমি ভাত খাচ্ছি। এরকম যদি হয় যে আমি ফুটবল খেলছি, খেলছি, এই যে সি রয়েছে তখন আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন আই অ্যাম প্লেইং ফুটবল, আমি ফুটবল খেলছি, আমি ক্রিকেট খেলছি, আমি গল্প করছি, আমি বই পড়ছি, এরকম অসংখ্য বাংলা বাক্য হতে পারে যেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Dear students, now we are going to discuss our next point, that is present perfect tense. Dear students, present perfect tense. What is present perfect tense? Dear students, প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কাকে বলে। যে কাজ পূর্বে শুরু হয়ে এইমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো বর্তমান রয়েছে। যে কাজ শুরু হয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু তার ফল এখনো বর্তমান রয়েছে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বলা হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্ট্রাকচার, তাহলে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব যে একটি সেন্টেন্স দেখার সাথে সাথে যেন বলে দিতে পারি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব? প্লিজ অ্যাটেনশন, লুক এট দ্য হোয়াইটবোর্ড স্ট্রাকচার। Subject plus have or has plus V3 plus object. Dear students, V3 means verb past participle. Subject plus have অথবা has plus V3 মানে verb past participle plus object. কোন সেন্টেন্স যদি এই গঠনে আমরা দেখতে পাই তাহলে বুঝে যেতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। যদি আমরা এক্সাম্পল বলি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি I have done the work. I have done the work. আমি কাজটি করেছি, আমি কাজটি করেছি মানে আগে শুরু করে শেষ করে ফেলেছি কিন্তু সেই কাজের প্রভাব ফল এখনো রয়েছে। যেমন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে I, টু হ্যাভ ভার্বের হ্যাভ রয়েছে, এখানে ডান হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল V3, দা ওয়ার্ক হচ্ছে অবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এই গঠনের সাথে যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আই হ্যাভ ইটেন রাইস, আমি ভাত খেয়েছি, এইমাত্র খেয়েছি কিন্তু আমার ক্ষুধা এখন আর নেই, নিবারণ হয়েছে, এই প্রভাবটা এখনো আমার মধ্যে রয়েছে, তাহলে বোঝা যাবে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমি বই পড়েছি, আই হ্যাভ রিড দ্য বুক, আমি বই পড়েছি, এরকম যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কারণ এভাবেই বুঝবো যে সাবজেক্ট রয়েছে, হ্যাভ অথবা হ্যাজ রয়েছে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রয়েছে এবং অবজেক্ট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন তো আমরা একটি ইংলিশ সেন্টেন্স দেখেই বলে দিতে পারবো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি হয়ে থাকে। তাহলে বাংলায় কিভাবে বুঝবো? একটা বাক্য যখন দেওয়া থাকবে সেই বাক্যকে যখন আমাকে ট্রান্সলেট করতে বলা হবে তখন আমি কিভাবে করব যে বুঝবো যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে বাংলায় চিনবো সেই ব্যাপারে আলোচনা করছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বাংলায় চেনার উপায় সেটা আমরা কিভাবে চিনবো? যে বাংলার ক্রিয়া শেষে আমরা এই শব্দগুলো অক্ষরগুলো দেখতে পাবো বা লেটার বর্ণ দেখতে পাবো। এসি, এসো, এসে, অথবা লিখতে পারি এসো, এসি, এসো or এসে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, যেমন আমি ভাত খেয়েছি, এখানে
এসি রয়েছে, কি রয়েছে? এসি রয়েছে। আমি ভাত খেয়েছি, যা খেয়েছি কিন্তু তার পূর্বভাব আছে। আমি বই পড়েছি, পড়েছি, এসি রয়েছে। আমি বই পড়েছি, আমি খেলা করেছি, আমি ঘুমিয়েছি। এরকম যত সেন্টেন্স রয়েছে সকল সেন্টেন্সগুলোই হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, যখনই আমরা কোনো সেন্টেন্সের শেষে বাংলা ক্রিয়ার শেষে এসি, এসো, এছে এরকম জাতীয় কোনো শব্দ দেখতে পাবো, অক্ষর বা বর্ণ দেখতে পাবো, তখন আমরা এটাকে ধরে নিব এবং নিশ্চিত হয়ে যাব এটা হবে প্রেজেন্ট perfect tense. Dear students, now we are going to discuss our next point, that is present perfect continuous tense. Okay, dear students, our next point is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Dear students, what is present perfect continuous tense? তাহলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে। যে কাজ অতীতে বা পূর্বে সংঘটিত হয়ে এখনো চলছে, বুঝতে হবে যে আগে শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে এখনো চলছে, এরকম যদি কোনো ঘটনা আমরা দেখতে পাই বা কোনো কাজ দেখতে পাই তাহলে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যে কাজ পূর্বে শুরু হয়ে এখনো চলছে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা কিভাবে চিনবো যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড and listen carefully the structure. Subject plus have been or has been plus verb এর সাথে ing plus object. Dear students, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অর হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট, এই গঠনে যদি আমরা কোনো সেন্টেন্স দেখতে পাই তাহলে আমরা বুঝে যাব সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এক্সাম্পল, I am reading a book for 2 hours. Dear students, look at the whiteboard. I am reading a book. I am reading a book for 2 hours. I subject. Dear students, sorry, I have been reading a book. I have been reading a book for 2 hours. I subject have been. আমাদের যে গঠনে রয়েছে have been, সেই have been রয়েছে, ভার্বের সাথে ing রয়েছে before, বাকিটা অবজেক্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, I have been reading a book for 2 hours, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কিভাবে বুঝবো? যে সাবজেক্ট রয়েছে, have been অথবা has been এর একটি অংশ রয়েছে, ভার্বের সাথে ing রয়েছে, বাকি অংশ রয়েছে। আরেকটা বিষয় আমরা আগেই বলেছিলাম, কোন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এরকম দেখতে পাই যে ভার্বের সাথে ing আছে সেটা কন্টিনিউয়াস, তবে সেটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস না প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেটা খেয়াল করতে হবে। যখনই দেখবো যে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন অথবা হ্যাড বিন রয়েছে তখন বুঝতে হবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, সেটা প্রেজেন্টও হতে পারে পাস্টও হতে পারে। আর যখন দেখবো যে শুধু এমিজার রয়েছে অথবা ওয়াজার রয়েছে তখন বুঝতে হবে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অথবা পাস্ট কন্টিনিউয়াস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা খুব সহজেই বুঝে গেলাম যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, look at the whiteboard. Now we are going to discuss our total topics that already we have discussed. Okay, dear students, তাহলে আমরা যদি সাম আপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা কি কি শিখেছি আজকে, যে টেন্স কাকে বলে, টেন্স কত প্রকার ও কি কি, প্রেজেন্ট টেন্স এর চারটি প্রেজেন্ট টেন্সের 4 প্রকার, সেই 4 প্রকার টেন্সের গঠন প্রণালী আমরা দেখেছি এবং সেগুলো কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, একটি সেন্টেন্সকে দেখার সাথে সাথে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে এটা কোন টেন্সে রয়েছে, এটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, কোন গঠন কোন প্রণালীতে রয়েছে, কোন ক্লাসিফিকেশন রয়েছে, সেটা আমরা সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস,
today's our homework is dear students, please open your paper and write in your own answer script. Question: what is tense? How many kinds of tense? Write in details. Write in details about present tense. Dear students, today's our homework is what is tense? How many kinds of tense? Write in details about present tense. তাহলে টেন্স কাকে বলে, টেন্স কত প্রকার ও কি কি, প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে তুমি বিস্তারিত লিখবে, যেটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি। প্লিজ প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর অ্যাট ইউর হোম। তোমাদের বাসায় তোমরা অধিক থেকে অধিক পরিমাণ প্র্যাকটিস করে থাকো এবং ইংলিশ গ্রামার বই, টেক্সট বুক, সব যে কোনো বই থেকে তোমরা সেন্টেন্স খুঁজে খুঁজে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো যে এটা প্রেজেন্ট টেন্সের কোন অংশে রয়েছে। এটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ইনশাআল্লাহ আশা করি যে তোমরা সবগুলোই আইডেন্টিফাই করতে পারবে। আর বাকি যে অংশ রয়েছে পাস্ট এবং ফিউচার, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ স্টে অ্যাট হোম, save yourselves and your family. Thank you.